వాట్ ఆర్ ద కీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్? నిజమైన కీలకమైన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి దేవుని ఒక తండ్రికి? పేపరు పెన్ను తీసుకొని రాసుకోండి, లేకపోతే తర్వాత వెళ్ళి మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది, కానీ ఇక్కడ రాసుకుంటాం అనేది కరెక్ట్. ఓకే, నంబర్ 1, ఫాదర్స్ హ్యావ్ టు లవ్ దేర్ రోల్. ఒక తండ్రిగా నువ్వు ఉంటే ఆ తండ్రి రోల్ నీవు ప్రేమించాలి. ఐ లవ్ టు బి ఎ డాడీ. దెన్ ఎ గాడ్లీ, ఐ లవ్ టు బి ఎ డాడీ, బట్ ఐ షుడ్ బి ఎ గాడ్లీ డాడీ. ఫాదర్స్, ఆల్ ఆఫ్ us have to be godly daddies. దైవికమైనటువంటి దేవునితోటి ముడిపడినటువంటి తండ్రులుగా మనము ఉండాలి. ఎ గాడ్లీ డాడీ ఈజ్ అ గాడ్ సీకర్. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి ఆ తండ్రి దేవుని వెతికేవాడై ఉంటాడు. సో తండ్రులారా, మనం దేవుని వెతకాలి. అ గాడ్లీ డాడీ ఈజ్ అ గుడ్ సీకర్. మంచి జరగాలి అని కోరుకునేటటువంటి తండ్రిగా ఉంటాడు. దేవునికి భయము భక్తి, దేవుని భయం భక్తి కలిగినటువంటి తండ్రి. ఎ గాడ్లీ డాడీ ఈజ్ అ గుడ్ గివర్. దేవుని భయము భక్తి కలిగినవాడు ఈజ్ అ గుడ్ గివర్. చక్కగా ఇతరులకు పంచేటటువంటి వాడు ఉన్నాడు. ఎ గాడ్లీ డాడీ ఈజ్ అ గాడ్లీ టీచర్, ఈజ్ అ గాడ్లీ ఇన్స్ట్రక్టర్. దేవుని భయము భక్తి పిల్లలకి నేర్పించేవాడు, వాళ్ళకి అభ్యాసం చెప్పేవాడు అయి ఉంటాడు. ఎ గాడ్లీ డాడీ ఈజ్ అ గాడ్లీ అడ్వైజర్. గాడ్లీ సలహాలు ఇచ్చేటటువంటి వాడిగా మనం ఉండాలి. ఎ గాడ్లీ డాడీ ఈజ్ అ గాడ్లీ లీడర్. ఒక గాడ్లీ లీడర్ దైవికమైనటువంటి నాయకుడిగా ఉండాలి. దైవంతో కనెక్షన్ ఉన్న నాయకుడిగా ఉండాలి. ఫాదర్ షుడ్ ఆల్వేస్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. ఆర్ వి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు అవర్ చిల్డ్రన్? మన బ్రతుకులు ఎలాగున్నాయి చూద్దాం. మన బ్రతుకులు బట్టే పిల్లలకి మనం చెప్పేది కాదు, పిల్లలు అబ్జర్వ్ చేస్తారు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేసి మనల్ని అనుసరిస్తారు. నువ్వు నేను పిచ్చి పనులు చేసుకుంటా తాత అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే పిల్లలు బాగుండాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ద బైబిల్ క్లియర్లీ టాక్స్ అబౌట్ ఇన్ Ephesians 5:21 submitting to one another. Wives, you have to submit to the leader. Your husband is the leader. The father is the head of the house. You have to submit. Submit is not subjugation. లోబడి ఉండటం అనేది తగ్గిపోయినట్టు కాదు. నువ్వు ఎక్కువే సంపాదించవచ్చు మీ ఆయన కంటే, కానీ you cannot be a husband. You will always be the wife. And wife is the support system that God has created. You should always remember that you came out of Adam. Adam didn't come out of you. Initially you came out of Adam. Verse 22 in Ephesians talks about wife submitting. స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. ఈ ఫెమినిస్ట్ మూవ్మెంట్స్ వచ్చి చెత్త చెదారం వచ్చి they are destroying family. I'm telling you, you and your husband are not equal. Mommy and daddy are not equal. Dad has a special place, mom has a special place. They're not equal. And the fact is, in Genesis 3:16, it says that your desire shall be for your husband and he shall rule over you. He shall rule over you. He will rule. The husband is supposed to rule. Daddies, I want to tell you, if you don't call shots, if mom is calling shots, your house and family will break down. You should take charge. No, a worthless person. If you're a father, you have to call the shots. You have to take the shots. You have to stand by your children. You have to stand by your wife, no matter what. ఒకసారి డస్టర్ తోటి నకల్స్ మీద ఐషనో రోజున కొట్టారు అనుకుంటాను, సెంటాన్స్లో వెళ్ళిపోయాను. పాస్టర్ లేదు చదువు. I said, close that now. Talk to me. How dare you touch my daughter? I said, there are ways to punish. That's not the way. I don't pay you to hit my daughter. No, I will sue you. I said, I will sue you. I'm a lawyer. I will take you to court. I will see that you are behind bars. I'll send you to prison. Gattiga arisen parents under that. So how dare you touch my daughter? Itla raisina. Inka gattiga. You can't do that. I said, no. Vallandu sorry. What is sorry? She's already hurt. Then my children knew my father will stand with me. I told Pilla, if you fail outside, it's all right. Come back home. I will stand with you even if you fail outside. There's no problem. I will punish you at home, but I will stand with you. Can we be such protectors? A godly dad is a godly protector. A godly dad is a godly protector. It is unconditional. A godly dad is a godly provider. You should provide roti, kapda, makan, education, social security, opportunities for child's growth, provide training for furthering the talents of the children, everything. మీ డాడీస్ అంటే మీకు అర్థం కాదు. మీ చదువు చెప్పిస్తారు, మళ్ళీ ట్యూషన్ చెప్పిస్తారు, మళ్ళీ మీకు క్రికెట్ కావాలంటే తీసుకెళ్తారు, గిటార్ కావాలంటే క్లాస్లో పెడతారు, ఎన్ని తిరుగుతారు, ఇన్ని చేస్తారు. యూ ఆర్ నాట్ గ్రేట్ఫుల్. యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డాడీస్ ఆర్ డూయింగ్. A godly daddy is not only a godly provider, he is also a God-fearing priest of the house. ఇంటికి యాజకుడిగా. Daddies, you and I should call for the family prayer.
అసలు నువ్వు కాల్ చేస్తున్నావా లేదా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎ గాడ్లీ డాడ్ ఈస్ అ గాడ్లీ ప్లానర్. యూ షుడ్ ప్లాన్ వెల్. యూ షుడ్ ప్లాన్ ఫర్ టుడే, యూ షుడ్ ప్లాన్ ఫర్ ఫ్యూచర్. అమ్మ ఈరోజు తిన్నావా లేదా చూస్తుంది. నాన్న నువ్వు 30 ఏళ్ళ తర్వాత ఏం తింటావు, ఎలా ఉంటావో ఆలోచిస్తాడు. అమ్మ ఈరోజు అన్నం తినకుండా నీకు పెడుతుంది. నాన్న రోజు తినకుండా 30 ఏళ్ళ తర్వాత నువ్వు బ్రతకడానికి ఏదో కొని పెడతాడు. ఒక్కడి చప్పుడు కొట్టాడు, నాన్న కాబట్టి కొట్టుకున్నాడు. మా గురించి సరిగ్గా చెప్పట్లేదు పాస్టర్ గారు అనేక మీ ఈర్ష. అండ్ ఫైనలీ ఎ గాడ్లీ డాడ్ ఇస్ అ ప్రామిస్ కీపర్. దేవునితో ముడిపడి ఉన్నటువంటి తండ్రి పిల్లలకి ఏమన్నా మాటిస్తే ఫస్ట్ మాటియద్దు, మాటిస్తే నిలబెట్టు. ఫిగివ్ అ వర్డ్. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ డాడ్స్, వాళ్ళకి ఇష్టం లేనిది చేయొద్దు. నీకు ఇష్టమా కాదా నాన్న అని అడగాల. ఒకవేళ అది వాళ్ళ శ్రేయస్సు కొరకైతే, నాన్న నీకు ఇప్పుడు ఇష్టం లేదేమో కానీ దీంట్లో ఈ మంచి ఉంది, ఇది నువ్వు చూసుకుంటే ఎంపిక చేసుకుంటే నీకు మంచి అవుతుందని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదవాలి అనుకున్నావు, నువ్వేమో అకౌంట్స్ చేసావు కాబట్టి నీ పిల్లోడిని వాడికి ఎంపీసీలో పెట్టి, వాడికి రాకపోయినా ట్యూషన్ పెట్టి రుద్ది గందరగోళం చేసి, ఇంకొకడు బై ఎంపీసీ బిఎంపీసీ, ఇది 2 బయాలజీ చదివి మ్యాథ్స్ చదివి వాడిని తీసుకెళ్ళి పెడితే ఫైనల్గా వాడు ఎర్రగడ్డకి వెళ్తాడు. వాడు భార్య పిలిస్తే కొనేతూ అంటాడు. అట్లా అయిపోతారు పిల్లలు. బికాస్ నీ డ్రీమ్ ఒకటి ఉంది, అది వాడి ద్వారా నువ్వు అచీవ్ చేసుకో. నువ్వు డాక్టర్ కోర్సులో జాయిన్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది, కట్టేటప్పుడు తెలుస్తుంది. అదేమో అవ్వనే అవ్వదు కోర్సు, అవుతూనే ఉంటుంది. డోంట్ ట్రై టు గెట్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ త్రూ యువర్ చిల్డ్రన్. హెల్ప్ దెమ్ టు యాక్చువల్లీ ఫుల్ఫిల్ దేర్ డ్రీమ్స్. నీ కళ ఏంటి నాన్న, నువ్వేమో అవ్వాలనుకుంటున్నావు. మా 3 పిల్లల్ని నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావు అదే నేను చదివిస్తా, దేవుడు నాకు స్తోమత ఇచ్చిపోతాడు. వెరీ క్లియర్లీ అభినవ్ చెప్పిన ఎంసెట్ కూడా రాసుకోను. ఒకవేళ నాటా అన్నావు, రాకపోతే ఆర్కిటెక్చర్ నువ్వు యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ సమ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్. నో, రాకపోతే మళ్ళీ రాస్తాను కానీ నేను ఆర్కిటెక్టే అవుతాను. వీ షుడ్ బి ఎంకరేజర్స్. ఫైనలీ యూ అండ్ ఐ ఆర్ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. డాడ్స్, లాస్ట్ టైం నేను చెప్పాను, యు ఆర్ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. నువ్వు నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టుగా ఎవ్వరు చేయలేరు. మన పిల్లలు మనలాగా నడుస్తారు, మనలాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్. మన మాట తీరు, మన ప్రవర్తన, మన భావం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. యు ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. Just listen to this small little video and I will pray and close this. Just take a moment and thank God for your husband, for the daddy of your children. Thank God for your daddy. You can go back and ask daddy, if you really love me, ఆ హ్యాబిట్స్ వదిలేయచ్చు కదా ప్లీజ్. నీ హ్యాబిట్స్ నాకు నా ఫ్యూచర్కి ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి. పీపుల్ లుక్ ఎట్ మీ డిఫరెంట్లీ, దే థింక్ అబౌట్ మీ డిఫరెంట్లీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాబిట్స్. నా కోసం గివప్ చేయలేవా? దట్ ఐ మే హ్యావ్ అ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఐ నో యూ లవ్ మీ. ఐ లవ్ యూ డాడీ. ఐ లవ్ యూ డాడీ. ఐ లవ్ యూ. యూ డన్ సో మచ్ ఫర్ మీ. నన్ను ఎత్తుకున్నావు, నడిపించావు, ఇప్పటికీ అన్నీ చూసుకుంటుంటావు డాడీ. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ సచ్ డాడీ. ఇప్పటికీ నన్ను ఇంత పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా, నేను ఉద్యోగం చేస్తుంటే కూడా నన్ను ఇంకా చూసుకుంటుంటావు, నా పెళ్ళయ్యాక కూడా నన్ను చూసుకుంటుంటావు. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ దిస్ డాడీ. చిల్డ్రన్, డోంట్ టేక్ యువర్ డాడీ ఫర్ గ్రాంటెడ్. పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టి నేను చదివించాలని రూల్ లేదు, మాకెవడ ఆదేశం ఇవ్వలేదు, మేము తీసుకోము కూడా. We are overstretching ourselves trying to put you in good institutions and pay fees beyond our imagination. Don't take us for granted. Today it's time for you to show your gratitude to your father. I want to, but he's not there. I always feel guilty. I did not thank my daddy enough. I can't even call anybody daddy now. I can't. It's over. For me, it's over. The chapter is over, closed. Nana and పిల్లలు లేదు. మీరు మమ్మల్ని పిలిచినప్పుడల్లా మా నాన్న గుర్తొస్తాడు. And when you disrespect us, that's the lowest moment in our lives. And wives, when you don't appreciate, we can't get close to you. We might act. You will have us, but you have lost us. You must have lost us long back. Very difficult to get us back. ఈ ఒక్కరోజు నువ్వు అప్రిషియేట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ థింక్ యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్, నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఆల్ డాడీస్, థ్యాంక్ గాడ్ హీ మేడ్ యూ ఎ డాడీ. ఇట్స్ అ డివైన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫాదర్స్ లవ్ is
No comparison. There's no comparison to the Father's love. Thank God for your dads. Thank God for you are a dad. You are created in the image of God. Nothing less. I want to pray for all daddies. If you stand up, all daddies. Only daddies to stand up. Daddies, you are a blessing to the kingdom of God. The children that you have, we do not know who will serve God, who will build the kingdom of God. దేవుని ఆలయాలే కడతారో, రాజ్యం కడతారో, ఎంతమందికి స్వార్థ చెప్తారో, ఎంతమందికి పోషణ ఇస్తారో, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు, వాళ్ళ బిజినెస్ ద్వారా ఎంతమంది కుటుంబాలు బాగుపడితే మనకు తెలియదు. ఏదో మీ పిల్లోడు అనుకుంటున్నారు, కానీ రాజ్యానికి సంబంధించిన పిడుగుల్ని కన్నారు మీరు తక్కువలు కాదు. And the seed in you will never die. Thank God for that seed inside of you. Father, I just commit all the daddies to you right now, all of them. I pray an immense blessing upon them. Thank you for making them daddies. Thank you for their fathers. Thank you for their daddies. కొరత లేకుండా సమృద్ధి వారికి, వారి కుటుంబాలకు ఉండును గాక అని భయభక్తులు కలిగిన వారై ఆ బిడ్డలను, కుటుంబాన్ని నీలో కట్టుకుంటూ, వాక్యముతో కట్టుకుంటూ, బలిపీఠము కడుతూ ఎత్తబడేటటువంటి జాబితాలో కుటుంబం అంతా ఉండే భాగ్యం వారికి అనుగ్రహింపబడిన కాక, మా అందరికీ అనుగ్రహింపబడిన కాక. వీళ్ళు దీవించని వారి రాకపోకల్లో తోడుగా ఉండండి. వారి ప్రణాళికలు వేసి నీకు సమర్పించినప్పుడు నీ ఆమోదాన్ని తెలియపరచండి, సరిదిద్దండి, నడిపించండి, దయచేయండి. మీరు గైడ్గా ఉండి వారిని నడిపించండి. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి, నీ జ్ఞానముతో వారిని నింపండి. మనుషుల అప్రిసియేషన్ రాకపోయినా నన్ను సృష్టించిన దేవుడు నన్ను నమ్మి నాన్నని చేశాడు. ఆయనకి నేను నమ్మకంగా ఉంటాను. లోకం నన్ను అప్రిషియేట్ చేసినా చేయకపోయినా పర్లేదు. నా గురించి కావ్యాలు రాసినా రాయకపోయినా, నా గురించి పెద్ద పెద్ద టావులు నింపినా నింపకపోయినా, నా దేవుడు నన్ను నమ్మి నాన్నగా చేశాడు. ఆ విశ్వాసంతో నమ్మకంగా ఉంటాను అని ప్రతి ఒక్కరూ వారి హృదయాల్లో పలుకుతుండగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ బలలో పాల్గొంటుండగా ప్రభా, భయము, భక్తి, వణుకుతో ఈ బలలో పాల్గొనే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించండి. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్.